തലകളെ വണക്കം, പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്നേഹവാനും പരിശുദ്ധനുമാകുന്ന ദൈവമേ, നല്ല പിതാവേ, ഈ വിശുദ്ധമായ ദിവസത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു, സ്തുതിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഈ വിശുദ്ധ ദിവസം കർത്താവേ, അടിയങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ കർത്താവേ, അങ്ങേ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ആരാധിപ്പാൻ അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. ഞങ്ങളെ അങ്ങയുടെ ശിഷ്യന്മാരായി, ശിഷ്യഗണമായി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓർത്തുകൊണ്ട് സ്തോത്രം. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളെ അതിനനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ ക്രമീകരിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. ഈ ആരാധനയിൽ കൂടി ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ ആത്മാവ് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളോട് സംസാരിക്കണം. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളെ പുതുക്കുവാനും സമൂഹത്തിന് സാക്ഷ്യമുള്ള ജീവിതം നയിപ്പാനും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. വിശുദ്ധാരാധനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. സകലതും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ, ആമേൻ. ദൈവനാമ സ്തുതിക്കായിട്ട് ജ്ഞാനകീർത്തനങ്ങളിൽ 33-ാമത്തെ കീർത്തനം നമുക്ക് ചേർന്ന് പാടാം. ജ്ഞാനകീർത്തനങ്ങൾ 33, കറസ്പോണ്ടിങ് ഇംഗ്ലീഷ് ഹിം 58. Let us pray. Almighty God, unto whom all hearts be open, all desires known, and from whom no secrets are hidden, cleanse the thoughts of our hearts by the inspiration of thy Holy Spirit, that we may perfectly love you, and worthily magnify your holy name, through Christ our Lord. Amen. Let us all join together in the following prayer of adoration. Glory to God in the highest, and peace to God's people on earth. Lord God and everything, Almighty God, we worship you, we give you thanks, we praise you for your glory. Lord Jesus Christ, Holy Son of Father, Lamb of God, who take away the sin of the world, have mercy on us. You're seated at the right hand of the Father. Receive our prayer, for you alone are the Most High. Jesus Christ, and the Holy Spirit, in the glory of God the Father. Amen.
The Lord Jesus Christ said, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. You shall love all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. This is the great and the first commandment. The second is like it. You shall love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than this. On these two commandments depend all the law and prophets. Lord, have mercy upon us, and incline our hearts to keep this law. Dear brothers and sisters in Christ, we have come together to hear God's most holy word and receive the body and the blood of the Lord. Let us therefore sit and bow our heads and examine ourselves in silence, seeking God's grace that we may draw near to Him in repentance and faith. You that do truly and earnestly repent of your sins and are in love and charity with your neighbors, and intend to live a new life following the commandments of God and walking from henceforth in His holy ways, make your humble confession to Almighty God, that you may be reconciled anew to Him through our Lord Jesus Christ. Let us all join together in the following confessional prayer. Heavenly Father, we confess that we have sinned against you, our God. We have walked in darkness, rather than in light. We have named the name of Christ, but have not departed from iniquity. Have mercy upon us. We ask you for the sake of Jesus Christ. Forgive us of our sins, cleanse us by the Holy Spirit, quicken our consciences, enable us to forgive others, that we may henceforth serve the needs of life. The glory of the Lord. Hear the gracious word of God to all who truly turn to Him through Jesus Christ. Come to me, all who labor and heavy laden, I will give you rest. God so loved the world that He gave His only Son, that whosoever believed in Him should not perish but have eternal life. Faithful saying and worthy of all acceptation, that Christ Jesus came into this world to serve sinners. If any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous, and He is the propitiation for our sins. Let us pray. Almighty God, our Heavenly Father, who of His great mercy has promised forgiveness of sins to all who forgive their brothers and sisters to hearty repentance, through faith turn unto Him, have mercy upon you, pardon and deliver you from all your sins, confirm and strengthen you in all goodness, and bring you to eternal life through Jesus Christ our Lord. Thanks be to God, The Lord be with you. and with our spirit. Now the lessons will be read. First lesson. ഒന്നാം വേദഭാഗം ദാനിയേലിൻ്റെ പുസ്തകം 6-ാം അധ്യായം 11 മുതൽ 23 വരെ. ദാനിയേൽ 6-ാം അധ്യായം 11 മുതൽ 23 വരെ. അപ്പോൾ ആ പുരുഷന്മാർ ബന്ധപ്പെട്ടു വന്നു. ദാനിയേൽ തൻ്റെ ദൈവത്തിൻ സന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു അപേക്ഷിക്കുന്നത് കണ്ടു. ഉടനെ അവർ രാജസന്നിധിയിൽ ചെന്നു രാജാവിൻ്റെ വിരോധ കൽപ്പനയെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു. രാജാവേ, 30 ദിവസത്തേക്ക് തിരുമേനിയോടല്ലാതെ യാതൊരു ദേവനോടോ മനുഷ്യനോടോ അപേക്ഷ കഴിക്കുന്ന ഏതു മനുഷ്യനെയും സിംഹങ്ങളുടെ ഗുഹയിൽ ഇട്ടുകളയും എന്നിങ്ങനെ ഒരു കൽപ്പന എഴുതിച്ചിട്ടില്ലയോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അതിന് രാജാവ്, മേദ്യരുടെയും പാർസികളുടെയും നീക്കം വരാത്ത നിയമപ്രകാരം ആ കാര്യം ഉറപ്പു തന്നെ എന്നുത്തരം കൽപ്പിച്ചു. അതിന് അവർ രാജസന്നിധിയിൽ, രാജാവേ, യഹൂദ പ്രവാസികളിൽ ഒരുത്തനായ ദാനിയേൽ തിരുമേനിയാകട്ടെ തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് എഴുതിച്ച വിരോധന കൽപ്പനയാകട്ടെ കൂട്ടാക്കാതെ
ദിവസം 3 പ്രാവശ്യം അപേക്ഷ കഴിച്ചു വരുന്നു എന്ന് ഉണർത്തിച്ചു. രാജാവ് ഈ വാക്കു കേട്ടപ്പോൾ അത്യന്തം വ്യസനിച്ചു. ദാനിയേലിനെ രക്ഷിപ്പാൻ മനസ്സുവെച്ചു അവനെ രക്ഷിപ്പാൻ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുവോളം പ്രയത്നം ചെയ്തു. എന്നാൽ ആ പുരുഷന്മാർ രാജാവിൻ്റെ അടുക്കൽ ബന്ധപ്പെട്ടു ചെന്നു. രാജാവ് ഉറപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിരോധന കൽപ്പനയോ നിയമമോ മറ്റിക്കൂടാ എന്നിങ്ങനെ ആകുന്നു മേദ്യരുടെയും പാർസികളുടെയും നിയമം എന്ന് ബോധ്യമായിരിക്കണം എന്നു രാജാവോട് ഉണർത്തിച്ചു. അങ്ങനെ രാജാവിൻ്റെ കൽപ്പനയാൽ അവർ ദാനിയേലിനെ കൊണ്ടുവന്നു സിംഹങ്ങളുടെ ഗുഹയിൽ ഇട്ടുകളഞ്ഞു. രാജാവ് ദാനിയേലിനോട് സംസാരിച്ചു. നീ ഇടവിടാതെ സേവിച്ചു വരുന്ന നിന്റെ ദൈവം നിന്നെ രക്ഷിക്കും എന്ന് കൽപ്പിച്ചു. അവർ ഒരു കല്ല് കൊണ്ടുവന്ന് ഗുഹയുടെ വാതിൽക്കൽ വെച്ചു. ദാനിയേലിനെ കുറിച്ചുള്ള നിർണയത്തിന് മാറ്റം വരാതിരിക്കേണ്ടതിന് രാജാവ് തൻ്റെ മോതിരം കൊണ്ട് മഹത്തുക്കളുടെ മോതിരം കൊണ്ടും അതിന് മുദ്രയിട്ടു. പിന്നെ രാജാവ് രാജധാനിയിൽ ചെന്ന് ഉപവസിച്ചു രാത്രി കഴിച്ചു. അവൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വെപ്പാട്ടികളെ കൊണ്ടുവന്നില്ല. ഉറക്കം അവനെ വിട്ടുപോയി. രാജാവ് അതികാലത്ത് എഴുന്നേറ്റു ബന്ധപ്പെട്ടു സിംഹഗുഹയുടെ അരികെ ചെന്നു. ഗുഹയുടെ അരികെ എത്തിയപ്പോൾ അവൻ ദുഃഖശബ്ദത്തോടെ ദാനിയേലിനെ വിളിച്ചു. രാജാവ് ദാനിയേലിനോട് സംസാരിച്ചു. ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസനായ ദാനിയേലേ, നീ ഇടവിടാതെ സേവിച്ചു വരുന്ന നിന്റെ ദൈവം സിംഹങ്ങളിൽ നിന്ന് നിന്നെ രക്ഷിപ്പാൻ പ്രാപ്തനായോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ദാനിയേൽ രാജാവിനോട്, രാജാവ് ദീർഘായുസായിരിക്കട്ടെ. സിംഹങ്ങൾ എനിക്ക് കേടു വരുത്താതിരിക്കേണ്ടതിന് എൻ്റെ ദൈവം തൻ്റെ ദൂതനെ അയച്ചു അവയുടെ വായടച്ചു കളഞ്ഞു. അവൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഞാൻ കുറ്റമില്ലാത്തവൻ. രാജാവേ, തിരുമുൻപിലും ഞാൻ ഒരു ദോഷവും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണർത്തിച്ചു. അപ്പോൾ രാജാവ് അത്യന്തം സന്തോഷിച്ചു. ദാനിയേലിനെ ഗുഹയിൽ നിന്ന് കയറ്റുവാൻ കൽപ്പിച്ചു. അവർ ദാനിയേലിനെ ഗുഹയിൽ നിന്ന് കയറ്റി. അവൻ തൻ്റെ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് കൊണ്ട് അവന് യാതൊരു കേടും പറ്റിയതായി കണ്ടില്ല. ഇവിടെ വേദഭാഗം വായിച്ച് അവസാനിക്കുന്നു. രണ്ടാം പാഠം വായിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചേർന്ന് ഇന്നത്തേക്കുള്ള പ്രത്യേക സങ്കീർത്തനം 34-ാം സങ്കീർത്തനം വാക്യപ്രതിവാക്യങ്ങളായി വായിക്കും. ഇന്ന് കാലത്തേക്ക് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രത്യേക സങ്കീർത്തനം 34-ാം സങ്കീർത്തനം 34. ഞാൻ യഹോവയെ എല്ലാ കാലത്തും വാഴ്ത്തും. അവന്റെ സ്തുതി എപ്പോഴും എൻ്റെ നാവിന്മേലിരിക്കും. എന്നോട് ചേർന്ന് യഹോവയെ മഹിമപ്പെടുത്തുവിൻ. നാം ഒന്നിച്ച് അവന്റെ നാമത്തെ ഉയർത്തുക. അവങ്കിലേക്ക് നോക്കിയവർ പ്രകാശിതരായി. അവരുടെ മുഖം ലജ്ജിച്ചു പോയതുമില്ല. യഹോവയുടെ ദൂതൻ അവന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ ചുറ്റും പാളയം ഇറങ്ങി അവരെ വിടുവിക്കുന്നു. യഹോവയുടെ വിശുദ്ധന്മാരെ, അവനെ ഭയപ്പെടുവിൻ. അവന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഒന്നിനും മുട്ടില്ലല്ലോ. മക്കളെ, വന്ന് എനിക്ക് ചെവി തരുവിൻ. യഹോവയോടുള്ള ഭക്തിയെ ഞാൻ ഉപദേശിച്ചു തരാം. ദോഷം ചെയ്യാതെ നിന്റെ നാവിനെയും വ്യാജം പറയാതെ നിന്റെ അധരത്തെയും കാത്തുകൊള്ളുക. യഹോവയുടെ കണ്ണ് നീതിമാന്മാരുടെ മേലും അവന്റെ ചെവി അവരുടെ നിലവിളിക്കും തുറന്നിരിക്കുന്നു. നീതിമാന്മാർ നിലവിളിച്ചു, യഹോവ കേട്ടു. സകല കഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നും അവരെ വിടുവിച്ചു. നീതിമാന്റെ അനർത്ഥങ്ങൾ അസംഖ്യമാകുന്നു. അവ എല്ലാറ്റിൽ നിന്നും യഹോവ അവനെ വിടുവിക്കുന്നു. അനർത്ഥം ദുഷ്ടനെ കൊല്ലുന്നു. നീതിമാനെ പഴിക്കുന്നവർ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കും.
രണ്ടാം പാഠം. ഇന്ന് കാലത്തേക്ക് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ടാം വേദഭാഗം കൊരിന്ത്യർക്ക് എഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനം 6-ാം അധ്യായം 1-ാം വാക്യം മുതൽ 10-ാം വാക്യം വരെ. 2 കൊരിന്ത്യർ 6-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ 10 വരെ. നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ലഭിച്ചത് വ്യർത്ഥമായി തീരരുത് എന്ന് ഞങ്ങൾ സഹപ്രവർത്തിക്കാരായി നിങ്ങളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു. പ്രസാദകാലത്ത് ഞാൻ നിനക്ക് ഉത്തരമരളി, രക്ഷാദിവസത്തിൽ ഞാൻ നിന്നെ സഹായിച്ചു എന്ന് അവൻ അരുളി ചെയ്യുന്നുവല്ലോ. ഇപ്പോൾ ആകുന്നു സുപ്രസാദകാലം, ഇപ്പോൾ ആകുന്നു രക്ഷാദിവസം. ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ആക്ഷേപം വരാതിരിക്കേണ്ടതിന് ഞങ്ങൾ ഒന്നിനും ഇടർച്ചയ്ക്ക് ഹേതു കൊടുക്കാതെ സകലത്തിലും ഞങ്ങളെ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകന്മാരായി കാണിക്കുന്നു. ബഹുസഹിഷ്ണുത, കഷ്ടം, ബുദ്ധിമുട്ട്, സങ്കടം, തല്ല്, തടവ്, കലഹം, അധ്വാനം, ഉറക്കിളപ്പ്, പട്ടിണി, നിർമ്മലത, പരിജ്ഞാനം, ദീർഘക്ഷമ, ദയ, പരിശുദ്ധാത്മാവ്, നിർവ്യാജ സ്നേഹം, സത്യവചനം, ദൈവശക്തി എന്നിവയിലും ഇടത്തും വലത്തും നീതിയുടെ ആയുധങ്ങൾ ധരിച്ചുകൊണ്ട് മാനാപമാനങ്ങളും ദുഷ്കീർത്തി സൽകീർത്തികളും അനുഭവിച്ചും, ചതിയന്മാരെന്നിട്ടും സത്യവാന്മാർ, ആരും അറിയാത്തവരെന്നിട്ടും എല്ലാവരും നല്ലവണ്ണം അറിയുന്നവർ, മരിക്കുന്നവരെന്നിട്ടും ഇതാ ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നു, ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരെന്നിട്ടും കൊല്ലപ്പെടാത്തവർ, ദുഃഖിതരെങ്കിലും എപ്പോഴും സന്തോഷിക്കുന്നവർ, ദരിദ്രരെങ്കിലും പലരെയും സമ്പന്നർ ആക്കുന്നവർ, ഒന്നും ഇല്ലാത്തവരെങ്കിലും എല്ലാം കൈവശമുള്ളവരായിരുത്തുന്നു. ഇവിടെ രണ്ടാം വേദഭാഗം വായിച്ച് അവസാനിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഈ വിശുദ്ധ ആരാധനയിലേക്ക് നശിച്ചിരിക്കുന്ന സുവിശേഷ വേദഭാഗം വിശുദ്ധ മർക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം 10-ാം അധ്യായം 35 മുതൽ 45 വരെ എഴുതപ്പെട്ട ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുവചനങ്ങളെ ശ്രദ്ധിപ്പീൻ. Today's gospel portion is taken from Gospel according to St. Mark, chapter 10, verses beginning from 35 to 45. Then James and John, the sons of Zebedee, came to him. "Teacher," they said, "we want you to do for us whatever we ask." "What do you want me to do for you?" he asked. They replied, "Let one of us sit at your right and other at your left in your glory." "You don't know what you are asking," Jesus said. "Can you drink the cup I drink, or be baptized with the baptism I am baptized with?" "We can," they answered. Jesus said to them, "You will drink the cup I drink and be baptized with the baptism I am baptized with. But to sit at my right or left is not for me to grant. These places belong to those for whom they have been prepared." When the 10 heard about this, they became indignant with James and John. Jesus called them and together and said, "You know that those who are regarded as rulers of the Gentiles lord it over them, and their high officials exercise authority over them. Not so with you. Instead, whoever wants to become great among you must be your servant, and whoever wants to be first must be slave of all. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life as a ransom for many." This is the word of God, our Lord Jesus Christ.
വേദഭാഗ ധ്യാനത്തിന് മുൻപായിട്ട് ജ്ഞാനകീർത്തനങ്ങളിൽ 378 കീർത്തനം, ജ്ഞാനകീർത്തനങ്ങൾ 378, കറസ്പോണ്ടിങ് ഇംഗ്ലീഷ് ഹിം 218. തലവണക്കം പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്നേഹവാനും പരിശുദ്ധനുമാകുന്ന ദൈവമേ, നല്ല പിതാവേ, ഈ മനോഹരമായ ദിവസത്തിനായി ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ സന്നദ്ധിയിൽ വചനത്തിൻ്റെ കീഴിലിരിക്കുന്നു. ധ്യാനിക്കുവാൻ, ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ, ഹൃദയത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ മനസ്സുകളെയും ചിന്തകളെയും അങ്ങയുടെ സന്നദ്ധിയിൽ ഏകാഗ്രമാക്കണമേ. സകലതും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ഇന്ന് സഭ ചിന്തിക്കുന്നത് ശിഷ്യത്വത്തിൻ്റെ വില എന്ന ചിന്തയാണ് സഭയായി ചിന്തിക്കുന്നത്. ശിഷ്യത്വത്തിൻ്റെ വില. 1900 മാർച്ച് മാസം 29 സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിൽ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ലോകത്തോട് ചെയ്ത വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു പ്രസംഗമുണ്ട്. അത് ശിഷ്യത്വത്തെക്കുറിച്ചായിരുന്നു. ആ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ ഭാരതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായതും എല്ലാവർക്കും അറിവുള്ളതുമാകുന്ന ഒരു പഴഞ്ചൊല്ല് പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നു ആ പ്രസംഗം അദ്ദേഹം ആരംഭിച്ചത്. അതിപ്രകാരമാണ്: 100,000 ഗുരുക്കന്മാരെ നമുക്ക് ലഭിക്കുമെങ്കിലും ഒരു ശിഷ്യനെ കണ്ടെത്താൻ കഠിനം തന്നെ. 100,000 ഗുരുക്കന്മാരുണ്ടെങ്കിലും
നമുക്കൊരു ശിഷ്യനെ കണ്ടെത്താൻ കഠിനം തന്നെ. ഭാരതത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ശിഷ്യത്വത്തെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ മൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും വിളിച്ചോതുന്ന വളരെ മനോഹരമായ ഒരു പ്രസംഗമായിരുന്നു അത്. ശിഷ്യത്വത്തിൻ്റെ അന്തസത്ത നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ലോകത്തിൽ വളരെ പ്രസക്തമായ ചിന്തയായിരുന്നു അന്ന് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ജനങ്ങളോട് വിളിച്ച് പറഞ്ഞത്. ശിഷ്യത്വം എന്നത് ജീവിതത്തിൻ്റെ ചിട്ടപ്പെടുത്തൽ എന്നതിൽ നിന്ന് വ്യക്തി വളർച്ചയിലേക്കും ലാഭക്കണക്കുകളിലേക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് ബ്രാൻഡിങ്, നെയിം ബ്രാൻഡിങ് എന്നതിലേക്കും ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒന്നായി മാറുന്ന ഒരു ലോകത്തിൽ ഈ ചിന്ത വളരെ പ്രസക്തമാണ്. ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് സഭ ശിഷ്യത്വത്തിൻ്റെ മൂല്യത്തെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ വിലയെക്കുറിച്ചും ധ്യാനിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ശിഷ്യത്വം എന്ന ഒരു ചിന്ത ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വളരെ നേർത്ത് ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ലോകത്തിൽ. കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിസൈപ്പിൾഷിപ്പ്. നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വേദപുസ്തകം ആഴത്തിൽ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായി ശിഷ്യത്വത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് പുതിയ നിയമ വേദഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ശിഷ്യത്വം, ഡിസൈപ്പിൾഷിപ്പ് എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം, പ്രത്യേകിച്ച് അത് എടുത്തിരിക്കുന്ന മൂലഭാഷ പോലും ഗ്രീക്കിൽ നിന്നാണ്. മത്തറ്റിസ് എന്ന വാക്കിൽ നിന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ശിഷ്യത്വം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈപ്പിൾഷിപ്പ് എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം സ്റ്റുഡൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലേണർ. മറ്റൊരർത്ഥം ഫോളോവർ, അനുഗമിക്കുന്നവൻ എന്ന അർത്ഥത്തിലേക്കാണ് അതിനെ കണക്കാക്കുന്നത്. ശിഷ്യന്മാരെ ക്രിസ്ത്യാനികളെന്ന് ആദ്യം വിളിച്ചത് അന്ത്യോക്യയിൽ വെച്ചാണ്. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 15-ാം അധ്യായം 26-ാം വാക്യത്തിൽ അത് വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ആദിമസഭ ക്രൈസ്തവരെ, ക്രിസ്ത്യാനികളെ ആദ്യം വിളിച്ചിരുന്നത് അവരെ ശിഷ്യന്മാർ എന്ന നിലയിലോ, ഡിസൈപ്പിൾ എന്ന പേരിലോ, സെയിൻസ്, വിശുദ്ധന്മാർ എന്ന നിലയ്ക്കോ, ബ്രദേഴ്സ്, സഹോദരന്മാർ എന്ന പേരിലോ ആദ്യം അവർ വിളിച്ചു. എന്നാൽ ഈ വാക്കുകളൊക്കെ തന്നെ ക്രൈസ്തവർ, ക്രിസ്ത്യൻസ് എന്ന വാക്കിനോട് അഭേദ്യമായ ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ക്രിസ്ത്യൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം കുറച്ചും കൂടെ ആഴത്തിൽ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ബിലോങ് ടു ക്രൈസ്റ്റ്, ക്രിസ്തുവിനുള്ളവൻ എന്ന് കാണുവാൻ കഴിയും. എന്നാൽ ഒരു ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, സഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശിഷ്യൻ എന്ന വാക്ക് ഈ ക്രിസ്ത്യൻ എന്ന വാക്കിനോട് ചേർത്ത് വച്ച് വായിക്കുമ്പോൾ അതിനെ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് 1 പത്രോസ് 4-ാം അധ്യായം 16-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നിന്ന്. 1 പത്രോസ് 4-ാം അധ്യായം 16-ാമത്തെ വാക്യം, ക്രിസ്ത്യാനിയായി കഷ്ടം സഹിക്കേണ്ടി വന്നാലോ ലജ്ജിക്കരുത് എന്നതിൽ നിന്ന്. ക്രിസ്ത്യാനിയായി കഷ്ടം സഹിക്കേണ്ടി വന്നാലോ ലജ്ജിക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ക്രിസ്തുവിനോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട്, ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതത്തോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കാണുവാൻ ശ്രമിക്കുക എന്ന. കഷ്ടങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഈ ജീവിതത്തിലുണ്ട്. എന്നാൽ അത് നേരിടുമ്പോഴാണ്, അതിൽ കൂടി യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു ക്രൈസ്തവൻ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടിയുള്ളവനായി മാറുന്നത്. അപ്രകാരമുള്ള രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനി, ക്രൈസ്തവൻ, ക്രിസ്ത്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ശിഷ്യൻ എന്നതിലേക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. ശിഷ്യൻ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ്, ഒരു സെയിൻറ്റ് ആണ്, ഒരു ഫോളോവറാണ്, ക്രിസ്തുവിനോട് ചേർന്ന് നിന്ന് കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നവനാണ്. എന്നാൽ ഇന്ന് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടത്, നാം ഓരോരുത്തരും ഈ ഒരു ശിഷ്യത്വത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ആണെങ്കിൽ പോലും എൻ്റെ ശിഷ്യത്വം യഥാർത്ഥ ദിശയിലേക്കാണോ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത്. ഒരു വെറും ലേബൽ മാത്രമാണോ എൻ്റെ മുൻപിലുള്ളത്? ഒരു ക്രൈസ്തവൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് വെറും ഒരു ലേബൽ മാത്രമാണോ എൻ്റെ മുൻപിലുള്ളത്? മഹാഗുരുവായ ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തം ജീവൻ നൽകിയെങ്കിൽ നാം എന്തു ചെയ്തു? നമ്മുടെ ജീവിതം എവിടെ? എൻ്റെ ചിന്തകൾ എവിടെ? എൻ്റെ ശിഷ്യത്വം എപ്രകാരം എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട ദിവസമാണ് എന്ന്. ഒരവബോധം നമ്മിലുണ്ടാകേണ്ട ഒന്നാണ്. പുഴയുടെ തീരത്ത് നിന്ന് പുഴയെ കാണുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്കാണ് നാം ഇപ്പോൾ മാറിയിരിക്കുന്നത്. പുഴയുടെ തീരത്ത് നിന്ന് പുഴയെ അനുഭവിക്കുന്ന, പുഴയിലിറങ്ങാതെ പുഴയെ അനുഭവിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യരായി പലപ്പോഴും നാം മാറുന്നുണ്ട്. പുഴയിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴാണ്
അപ്പോഴേ കൃത്യമായി അനുഭവവൈദ്യമാകുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നത്. എന്താണ് ശിഷ്യത്വം? എന്താണ് ശിഷ്യത്വം? അത് നിശ്രാന്ത പരിശ്രമം, ശ്രാന്തമായ അന്വേഷണം ആണ് ശിഷ്യത്വം. ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഇപ്രകാരമാണ് പറയുന്നത്: എ പേഴ്സൺ ഹു ബിലീവ്സ് ഇൻ ദ ഐഡിയ ഓഫ് എ ലീഡർ ആൻഡ് ട്രൈസ് ടു ലീവ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദോസ് ഐഡിയാസ്. ഒരു വ്യക്തി ഒരു ലീഡറിൻ്റെ, ഒരു ഗുരുവിൻ്റെ ചിന്തയെ ഉൾക്കൊള്ളുകയും അതിനനുസൃതമായ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവൻ ശിഷ്യനായി മാറുന്നതാണ്. ഒരു ഗുരുവിൻ്റെ ഒപ്പമെങ്കിലും എത്തുവാനുള്ള ശ്രമമാണ്, അക്ഷീണ പരിശ്രമമാണ് ശിഷ്യത്വം എന്നത്. അതിന് ഒരു ഡിസിപ്ലിനായിട്ടുള്ള ലൈഫ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. നമ്മൾ വായിച്ചു കേട്ട, രണ്ടാം വേദഭാഗം വായിച്ചു കേട്ട 2 കൊരിന്ത്യർ 6:4 ഇപ്രകാരം പറയുന്നുണ്ട്: സകലത്തിലും ദൈവത്തിന് ശുശ്രൂഷക്കാരായി കാണിക്കുന്നു എന്ന. സകലത്തിലും ദൈവത്തിന് ശുശ്രൂഷക്കാരായി കാണിക്കുന്നു. തുടർന്ന് താഴേക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. എപ്രകാരമായിരിക്കണം ജീവിതത്തെ ഞാൻ ക്രമീകരിക്കേണ്ടത്, ഡിസിപ്ലിനാക്കി മാറ്റേണ്ടത് എന്ന് അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ശിഷ്യത്വത്തിലേക്ക് നയിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ് നാം പാകപ്പെടുത്തിയെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു കഥയിപ്രകാരമുണ്ട്. ഒരിക്കൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഗുരുവിനെ തേടിയിറങ്ങി. ഗ്രാമത്തിൻ്റെ അതിർത്തിയിൽ, അപ്രകാരമുള്ള യാത്രയിൽ അവൻ്റെ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു പോകുമ്പോൾ ആ അതിർത്തിയിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ, ഒരു പ്രായമുള്ള മനുഷ്യൻ ഇരിക്കുന്നു മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ. അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു: നിങ്ങൾ ലോകം മുഴുവൻ യാത്ര ചെയ്തു വന്നതല്ലേ, അറിയാവുന്ന ആളാണല്ലോ, എനിക്ക് നല്ല ഒരു ഗുരുവിനെ ലഭിക്കണം. ഞാൻ എവിടെ പോയി അന്വേഷിക്കും? ഞാൻ എങ്ങോട്ട് പോകണം? ഞാൻ ആരെ കണ്ടെത്തണം എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം കുറച്ച് അഡ്രസ്സൊക്കെ ഈ ചെറുപ്പക്കാരന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നീ ഇവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് വാ എന്ന്. ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി യാത്രയാകുന്നുണ്ട്. ആ ഗ്രാമം വിട്ട് യാത്രയാകുന്നു. നീണ്ട 30 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പലയിടങ്ങളിൽ അലഞ്ഞു. ഒരു ഗുരുവിനെ കണ്ടെത്തുവാൻ അവന് കഴിഞ്ഞില്ല. തിരികെ അവൻ ആ ഗ്രാമത്തിലേക്ക്, സ്വന്തം ഗ്രാമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അന്ന് ആദ്യം കണ്ട ആ മനുഷ്യൻ ഇപ്പോഴും ആ മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിലുണ്ട്. ഇന്ന് അദ്ദേഹം വളരെ പ്രായം ചെന്നിരിക്കുന്നു. ഈ ചെറുപ്പക്കാരനും പ്രായമായിരിക്കുന്നു. ഈ പ്രായം ചെന്നിരിക്കുന്ന വൃദ്ധനായ മനുഷ്യൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു: ഈ ലോകം മുഴുവൻ പോകുവാൻ പറഞ്ഞ അങ്ങല്ലേ യഥാർത്ഥ ഗുരു, എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങ് അതെന്നോട് പറഞ്ഞു തന്നില്ല? അങ്ങാണ് യഥാർത്ഥ ഗുരു, എനിക്കാവശ്യമുള്ള ഞാൻ തിരക്കിയ ഗുരു അങ്ങല്ലേ, എന്തുകൊണ്ട് എന്നോട് അത് പറഞ്ഞില്ല എന്ന് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഗുരു തിരിച്ച് മറുപടി പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട്. അതിപ്രകാരമാണ്: എവ്രിതിങ് ഈസ് റെഡി ബട്ട് യു ആർ നോട്ട്. നിനക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം ചുറ്റുപാടുമുണ്ട്, എല്ലാം റെഡിയാണ്, പക്ഷേ നീ റെഡി ആയിട്ടില്ല എന്ന്. നീ റെഡിയാവണം. ശിഷ്യത്വത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിൻ്റെ ആദ്യപടി നാം ശരിയാക്കി നമ്മെ തന്നെ മാറ്റണം എന്നുള്ളതാണ്. നാം റെഡിയായി മാറണം എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു ഡിസിപ്ലിനായിട്ട് ലൈഫിലേക്ക് നാം എത്തിപ്പെടണം. നാം വായിച്ചു കേട്ട 1-ാം വേദഭാഗം വായിച്ചു കേട്ട ദാനിയേലിന്റെ പുസ്തകം 6-ാം അധ്യായം 13-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നുണ്ട്: അവൻ 3 നേരവും കൃത്യമായി പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഡിസിപ്ലിനായിട്ടുള്ള ലൈഫ് അവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. സ്വയം ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ദാനിയേൽ അവിടെ ശ്രമിക്കുക. 3 നേരവും കൃത്യമായി ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെ ധ്യാനിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ അവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. നമ്മെ തന്നെ ഒന്ന് ഒരുക്കുവാനായിട്ട്, നമ്മെ തന്നെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് റെഡിയാക്കുവാൻ, ഡിസിപ്ലിൻ ലൈഫ് ആക്കി മാറ്റുവാൻ, മോഡിഫൈ ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അങ്ങനെ സാധിക്കുമ്പോഴാണ് ശിഷ്യത്വം എന്നതിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇപ്രകാരം ശിഷ്യത്വം എന്നതിലേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചില നഷ്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും. അത് നാം കൊടുക്കേണ്ട വിലയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അതിനൊരു വില നമുക്ക് നൽകേണ്ടതുണ്ട്. നാം നമ്മെ തന്നെ പാകപ്പെടുത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ ആ പാകപ്പെടുത്തിയെടുക്കലിൽ ചില വില നാം കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് ശിഷ്യത്വത്തിൻ്റെ വില എന്നത്. എന്താണ് ശിഷ്യത്വത്തിൻ്റെ വില? സുഖ ലോലുപത നിറഞ്ഞ ലോകത്തിൽ നിന്ന് സന്തോഷമായി ജീവിക്കുന്ന, മറ്റൊന്നും അറിയാതെ ജീവിക്കുന്ന ജീവിതചര്യയിൽ നിന്ന് അരക്ഷിതാവസ്ഥകളിലേക്കുള്ള യാത്ര.
ഇതിനെ വെടിയുക എന്ന ഒരു വലിയ വില നാം അതിന് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. സ്വന്തം ജീവിതം തന്നെയാണ് എൻ്റെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിലെ സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങൾക്കപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഒരു യാത്ര. അതാണ് നാം കൊടുക്കേണ്ട വില എന്നത്. എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം ഉയർത്തിക്കെട്ടിയ പലതിനെയും വിട്ടുള്ള ഒരു യാത്രയാണ്. പണമാകാം, ചുറ്റുപാടുകളാകാം, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം നേടിയെടുത്ത പലതുമാകാം. അതൊക്കെയും വിട്ട് ഒരു യാത്ര, നമ്മെ ഈ ലോകത്തിൽ ഉയർത്തി നിർത്തുന്ന പലതിനെയും വിട്ടുള്ള ഒരു യാത്ര ആണ് ശിഷ്യത്വത്തിൻ്റെ വില എന്നത്. അത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിനോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനോ നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്കോ അംഗീകരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല. അതിലപ്പുറത്തേക്കുള്ളൊരു യാത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഒരിക്കൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ചെറുപ്പക്കാരൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, സ്വർഗരാജ്യത്തിന് അവകാശിയാകുവാൻ ഞാൻ എന്തു ചെയ്യണം? ക്രിസ്തു പറയുന്നുണ്ട്, നിനക്കുള്ളതൊക്കെ വിറ്റിട്ട് ദരിദ്രന്മാർക്ക് കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. മറ്റൊരിടത്ത് കാണുന്നുണ്ട്, സൗഖ്യദായക ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് പണം കൊടുക്കുവാനായിട്ട്. ഈ കൃപ ഞങ്ങൾക്ക് തരൂ, പണം തരാം എന്ന്. ഇന്ന് ശിഷ്യത്വം പലപ്പോഴും അപ്രകാരം ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് അധപ്പതിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. പണത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ശിഷ്യത്വം വാങ്ങുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് എന്നുള്ളത്. എന്നാൽ നാം വായിച്ചു കേട്ട സുവിശേഷ വേദഭാഗത്ത് മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം 10-ാം അധ്യായം 38-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കർത്താവ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. നിങ്ങൾ യാചിക്കുന്നത് എന്ത് എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല. നിങ്ങൾ യാചിക്കുന്നത് എന്ത് എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല. അതറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം. ശിഷ്യത്വം പലപ്പോഴും സുഖകരമായ ഒരു ജീവിതത്തിലേക്കാണ് നാം ചിന്തിക്കുന്നത്. ഇവിടെ സെബദി പുത്രന്മാരായ യാക്കോബ് യോഹന്നാനും കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങയുടെ 2 സൈഡിലും ഇരിക്കണം സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ. അപ്പോഴാണ് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾക്കങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് യോഗ്യം തന്നെ, എന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എന്ന് അവരോട് കർത്താവ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ശിഷ്യത്തിനൊരു വില നമുക്ക് നൽകേണ്ടതുണ്ട്. നാറാണത്ത് ഭ്രാന്തനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചെറിയ കഥ ഇപ്രകാരമുണ്ട്. ഒരിക്കൽ നാറാണത്ത് ഭ്രാന്തനും ശിഷ്യനും കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ട്. യാത്ര ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ വേനൽക്കാലമായതുകൊണ്ട് ദാഹിക്കുന്നു. ആദ്യം ഒരു ചെറിയ കുടിലിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. ആ കുടിലിൽ ചെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ വയസ്സായ പ്രായമുള്ള ഒരു അമ്മ അവർക്ക് സംഭാരം നൽകുന്നുണ്ട്. തണുത്ത സംഭാരം കൊടുക്കുന്നു. അത് കൈക്കുമ്പിളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് അവരുടെ ക്ഷീണമകറ്റി യാത്ര ചെയ്യുന്നു. കുറച്ച് ദൂരം പിന്നെയും നടന്നപ്പോൾ ദാഹിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവർ ഒരു പനങ്കാടിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തുന്നുണ്ട്. അവിടെ പന ചെത്തുന്ന ആളുകളുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് അവരോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ദാഹം തീർക്കുവാൻ. അവർ ആ കൈക്കുമ്പിളിലേക്ക് കള്ളൊഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം അവർ വീണ്ടും യാത്രയാകുന്നുണ്ട്. 3ാമത് യാത്ര ചെയ്ത് ക്ഷീണിച്ച് ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു ആലയുടെ അടുത്തേക്ക് കൂടെയാണ് പോകുന്നത്. ദാഹിക്കുന്നു എന്ന് ശിഷ്യൻ പറഞ്ഞു. ആലയിലേക്ക് കയറി. അവിടെ ആലയിൽ ഈയം ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നാറാണത്ത് ഭ്രാന്തൻ കൈക്കുമ്പിൾ നീട്ടി ആ ഈയം കൈക്കുമ്പിളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. അദ്ദേഹം അത് കുടിക്കുന്നു. ഇത് കണ്ടു നിന്ന ശിഷ്യൻ്റെ അടുത്ത ഊഴം ശിഷ്യൻ്റേതാണ്. ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ശിഷ്യനാകപ്പാടെ ഭയമായി. എത്രയും വേഗം അദ്ദേഹം ഗുരുവിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഓടിക്കളഞ്ഞു എന്ന് ഒരു കഥ ഉണ്ട്. പലപ്പോഴും ഊഷ്മളമായ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള യാത്രയാണ് നമുക്കുള്ളത്. സന്തോഷങ്ങൾ പകരുന്ന യാത്രയാണ് നമുക്കുള്ളത്. എന്നാൽ ഗുരു അനുഭവിക്കുന്ന, നാം ലക്ഷ്യം വച്ചിരിക്കുന്ന ഗുരു അനുഭവിക്കുന്ന വേദനകളിലേക്ക് ഇറങ്ങുവാൻ പലപ്പോഴും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ കഥ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ശിഷ്യത്വത്തിൻ്റെ വില എന്നത് ജീവനാണ്, എൻ്റെ ജീവൻ. അത് നൽകുവാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയണം. അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത്, മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം 10-ാം അധ്യായം 44-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പ്രകാരം പറയുന്നുണ്ട്, നിനക്കൊന്നാമനാകുവാൻ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ ദാസനാവണം. നിനക്കൊന്നാമനാകുവാൻ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നീ അടിമയായി മാറണം എന്ന് കർത്താവ് പറയുന്നത്. മറ്റുള്ളവർക്ക് ദാസനായി മാറുവാൻ, മറ്റുള്ളവർക്ക് കീഴ്പ്പെട്ട് നിൽക്കുവാൻ സാധിക്കുക എന്നത് ഏറ്റവും വലിയ വിലയായി കണക്കാക്കുവാൻ കഴിയണം. അതാണ് നാം നൽകുന്ന വില. ശിഷ്യത്തിൻ്റെ വില എന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകുവാനായിട്ട് സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇന്ന് നാം ഈ വിശുദ്ധ ദിവസം ശിഷ്യത്വത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുക്കമുള്ളതാണോ
ഞാൻ പ്രിപ്പയർഡ് ആണോ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് റെഡിയാണോ എന്ന് ചിന്തിക്കുവാൻ സാധിക്കണം. ഒരു ഡിസിപ്ലിൻഡായിട്ടുള്ള ലൈഫ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കുവാൻ കഴിയണം. രണ്ടാമത്, ഏറ്റവും സാധാരണക്കാരനായ ഒരു മനുഷ്യനായി മാറുവാൻ, ദാസനായി മാറുവാൻ, ഒരു വില നൽകുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. അതെൻ്റെ ജീവൻ തന്നെയാണ്, അത് നൽകുവാൻ കഴിയണം. അങ്ങനെയാകുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥ ശിഷ്യൻ എന്ന വിളിക്ക് യോഗ്യനാകുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥ ക്രൈസ്തവൻ എന്ന പേരിന് യോഗ്യനാകുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അതിനായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. നമുക്കെല്ലാവർക്കും എഴുന്നേറ്റ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം, അപ്പോസ്തല വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൻ്റെ വാക്കുകളോട് നമുക്ക് ഏറ്റു പറയാം. പ്രാർത്ഥനകൾക്കായി നമുക്ക് മുട്ടുകളെ മടക്കാം. കർത്താവ് നിങ്ങളോട് കൂടിയിരിക്കട്ടെ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവേ, ഞങ്ങളോട് കരുണയുണ്ടാകണമേ. കർത്താവേ, ഞങ്ങളോട് കരുണയുണ്ടാകണമേ. സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അപേക്ഷ. സമാധാനത്തിന്റെ കർത്താവും ഐക്യത്തിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുമായ ദൈവമേ, നിന്റെ അറിയുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ ജീവനിരിക്കുന്നു. നിന്നെ സേവിക്കുന്നത് പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യമാകും. നിന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ നിങ്ങളോടൊപ്പം ആശ്രയിച്ച് ഞങ്ങൾ യാതൊരു പ്രതിയോഗങ്ങളെയും ശക്തിയായി പ്രവർത്തിപ്പാനായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളുടെ ആക്രമണമൊക്കെയും നിന്റെ താഴ്മയുള്ള ദാസരായ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ബലം മൂലം കാത്തുകൊള്ളണമേ. കൃപയ്ക്കായുള്ള അപേക്ഷ. സർവശക്തിവിദ്യനുമായ ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗപിതാവായ കർത്താവേ, ഈ ദിവസത്തിന്റെ ആരംഭം വരെ നിങ്ങൾ സുഖത്തോടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു. നിന്റെ മഹാശക്തി കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ കാത്തുകൊള്ളണമേ. ഇന്നേ ദിവസം ഞങ്ങൾ യാതൊരു പാപത്തിനും വീഴാതെയും യാതൊരു ആപത്തിനും പെടാതെയും നിന്റെ മുമ്പാകെ നീതിമതിൻ്റെതായി ഇപ്പോഴും ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ സകല ക്രിയകളും നിന്റെ ഭരണത്താൽ നടത്തപ്പെട്ടിട്ടും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു മൂലം കൃപയരുളയണമേ. ഇന്നത്തേക്കുള്ള പ്രത്യേക അപേക്ഷ. പെന്തക്കോസ്തിന് പിമ്പ് 5-ാം ഞായർ ശിഷ്യത്വത്തിന്റെ വില. ശ്രേഷ്ഠ ഗുരുവായ ദൈവമേ, യഥാർത്ഥ ശിഷ്യത്തിന്റെ വില യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് കാട്ടി തന്നിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉത്തമ ശിഷ്യരായിരിക്കാൻ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണമേ. നിന്റെ വചനത്തോട് അനുസരണങ്ങളായിരിക്കാനും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. ഞങ്ങളൊരു ദാസഹൃദയത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുകയും ദിനംതോറും നിന്റെ ക്രൂശ് എടുത്തുകൊണ്ട് നിന്റെ പിന്തുടരുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. അങ്ങനെ ഞങ്ങളെല്ലാ നിഗളത്തിൽ നിന്നും ഭയത്തിൽ നിന്നും വിടുവിക്കപ്പെട്ട് നിന്നോടൊപ്പം കഷ്ടതയുടെ പാനപാത്രം കുടിക്കുവാൻ തക്ക വിനയുള്ളവരായി തീരുവാൻ അങ്ങേക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാനും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമെന്നും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശു മിശിഹാ മൂലം ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഈ സമയത്ത് സഭ അറിയിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു.
സഭയെ അറിയിക്കുവാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കട്ടെ. സ്ത്രീജന സഖ്യത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രതിവാര വേദപഠന ക്ലാസ് ഈ ആഴ്ച 30-ാം തീയതി ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 10 മണിക്ക് സൂം മീറ്റ് വഴിയായി നടത്തപ്പെടുന്നതാണ്. ഇന്ന് ആരാധനയ്ക്ക് ശേഷം കൺഫർമേഷൻ ക്ലാസ്സുകൾ നടത്തപ്പെടും. ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി മുതൽ 1 മണി വരെയുള്ള സമയത്ത് ഇത് നടത്തപ്പെടും. എല്ലാവരും പ്രത്യേകിച്ച് അതിൽ പങ്കെടുക്കുവാനായിട്ട് ഓർപ്പിക്കുന്നു. ഏരിയ പ്രാർത്ഥന. തൃപ്പൂണിത്തറ ഏരിയ പ്രാർത്ഥന ജൂലൈ മാസം 1-ാം തീയതി 7:30 സൂം മീറ്റ് വഴിയായി നടത്തപ്പെടും. എടപ്പള്ളി മാമംഗലം ഏരിയ പ്രാർത്ഥന ജൂൺ മാസം 28-ാം തീയതി തിങ്കളാഴ്ച വൈകുന്നേരം 7:30 സൂം മീറ്റ് വഴിയായി നടത്തപ്പെടും. വിളിച്ചുകൊല്ല്. ഈ ഇടവകയിൽ പ്ലാമൂട്ടിൽ ശ്രീ ജോർജ് ജേക്കബിൻ്റെയും ശ്രീമതി റോസ്ലിൻ ജോർജിൻ്റെയും മകൻ സിജു ജേക്കബും ചാലശ്ശേരി സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് സെൻറ്റ് പോൾസ് യാക്കോബായ സഭാംഗമായ ശ്രീ എ ജെ ടെന്നിസിൻ്റെയും ശ്രീമതി അനിത ടെന്നിസിൻ്റെയും മകൾ ദീപ്തി ടെന്നിസനും തമ്മിൽ സമ്മതിച്ച പ്രകാരം ഇവർ തമ്മിൽ വിവാഹിതരാകുവാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പരസ്യം ചെയ്യുന്നു. ഇവർ തമ്മിൽ വിശുദ്ധ വിവാഹത്തിൽ ചേർന്നുകൂടാ എന്നുള്ളതിന് ന്യായമായ വിരോധമോ തക്കതായ കാരണങ്ങളോ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അറിയുന്ന പക്ഷം അതായത് രേഖാമൂലം ഇടവപ്പെട്ടക്കാരനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് 3-ാമതായി പരസ്യം ചെയ്യുന്നു. ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്നേഹവാനായ ദൈവമേ, നല്ല പിതാവേ, വിവാഹത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധാവസ്ഥയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. അവരുടെ ജീവിതനാളിൽ അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകണമേ. ഇരു കുടുംബങ്ങളെയും തൃക്കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഈ നാളുകൾ അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ പ്രിയമക്കളായിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവമേ അവരെയും തുറന്നുള്ള അവരുടെ ജീവിതത്തെയും അനുഗ്രഹിച്ച് വഴി നടത്തണം. സകലതും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. ഇമ്മാനുവൽ കത്തീഡ്രൽ കോവിഡ് റിലീഫ് ഫണ്ടിലേക്ക് നിർലോഭമായി സഹകരണം നൽകുന്ന എല്ലാവരോടുമുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഇന്നുവരെ ഈ കോവിഡ് റിലീഫ് ഫണ്ടിൽ വന്നിട്ടുള്ള തുക 11,21,000 രൂപയാണ്. 11,21,000. ഇതിൽ എറണാകുളം ഗവൺമെൻറ് ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റൽ കോവിഡ് രോഗികൾക്കുള്ള ഡയാലിസിസ് മിഷൻ മേടിച്ച വകയിൽ 6,10,200 രൂപയും 19 അപേക്ഷകളിലായി നമ്മുടെ സഭാംഗങ്ങളായവർക്കും അല്ലാത്തവർക്കുമായി സാമ്പത്തിക സഹായമായി നൽകിയത് 4,35,000 രൂപയും. അങ്ങനെ ആകെ 10,45,200 രൂപ സഹായമായി നാം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സംഭാവന നൽകിയ എല്ലാവരോടുമുള്ള നിസ്സീമമായ നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു. തുടർന്നും നിങ്ങളുടെ നിർലോഭവും നിസ്സീമമായ സഹകരണങ്ങൾ ഇതിലേക്കായി പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും. ഒപ്പം ആർക്കെങ്കിലും നമ്മുടെ സഭാംഗങ്ങളിൽപ്പെട്ടവരോ ഇടവകയിൽപ്പെടാതെ അവശ്യം സാമ്പത്തിക സഹായം ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തമ ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ആ വിവരം ഇടവക കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇടവക ശുശ്രൂഷകരെയോ അറിയിക്കാനായി വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടെ ഈ കോവിഡ് റിലീഫ് ഫണ്ടിലേക്ക് സംഭാവന നൽകിയ എല്ലാ സഭാംഗങ്ങളോടുമുള്ള സന്തോഷവും സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ പിറന്നാൾ വിവാഹ വാർഷികം ആഘോഷിച്ചവരെ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ പിറന്നാൾ ആഘോഷിച്ചവർ
സോമ എബ്രഹാം, സുധീന എബ്രഹാം, സിസിലി ജോർജ്, പോൾ ജോർജ്, സൂസമ്മ ജേക്കബ്, നിധിൻ എ, സൂസൻ ജോർജ്, ജോയൽ ജേക്കബ് കുര്യൻ, മിഥുൻ തോമസ്, ഐസക് അലക്സാണ്ടർ, കരുൺ മാത്യു ജോസഫ്, ബെഞ്ചമിൻ ജോസഫ്, നിതിൻ വിനു കോശി, ജോൺ എം ജോൺ, നിയ മേരി കുര്യൻ, ഫിലിപ്പ് സി, ഫിലോ വി എക്സ്, ആഷ്ലി ജോൺ കോശി, മിസ് അനീറ്റ സൂസൻ നയനൻ, സുപ്രിയ ജോർജ്, എറിക്ക സാറ സൈലസ്, മറിയം പത്രോസ്, ജസ്ന വർഗീസ് മാത്യൂസ്, അഡ്വക്കേറ്റ് കുര്യൻ തോമസ്, ആമി എബ്രഹാം, അഞ്ജലി ഗ്രേസ് അരുൺ, പ്രീതി തോമസ്, ഏലിയമ്മ ഇയ, ദീപക് ജോഷുവ, എമിൽ സന്തോഷ്, തങ്കമണി കോരൂത്ത്, പാർവതി ഭായി യു എൻ, ലിനി സന്ദീപ്, ഡോക്ടർ സൗമ്യ മേരി കോശി, മേരി എബ്രഹാം ആൻഡ് സജി മാത്യു. വിവാഹ വാർഷികം ആഘോഷിച്ചവർ ബാബു എബ്രഹാം ആൻഡ് സോമ എബ്രഹാം, വിൽസൺ ഇ ഡി ആൻഡ് ജോസഫീൻ വിൽസൺ, ജയ്ദീപ് എം മത്തായി ആൻഡ് രേഖ മത്തായി, നെബു കോശി ആൻഡ് സോമി നെബു, അനിൽ ജോൺ ആൻഡ് തബീത ജോൺ, ജോസഫ് പി ഐ ആൻഡ് വത്സമ്മ കെ ജി, ബിനോയ് വർഗീസ് ആൻഡ് റെക്സി ആൻഡ് റോയ്, മാത്യൂസ് ജേക്കബ് ആൻഡ് സൂസൻ ആഷ മാത്യൂസ്, ജെബു ജോസഫ് ആൻഡ് ആനി നിർമ്മല ജോസഫ്, Dr. Biju Benjamin and Gina Biju, and Ashik Chandy Matthews and Akila Matthews. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ പിറന്നാൾ വിവാഹ വാർഷികം ആഘോഷിച്ചവരെ ദിവരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. എൻ മനമേ യഹോവയെ വാഴ്ത്തുക, അവന്റെ ഉപകാരങ്ങളൊന്നും മറക്കരുത്. സർവശക്തനും നിത്യനുമായ ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ നാളുകൾ പെരുകുന്നത് നിന്റെ കൃപ കൊണ്ട് മാത്രമാകുന്നുവല്ലോ. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ജന്മദിനം കൊണ്ടാടിയവരെയും വിവാഹ വാർഷികം ആഘോഷിച്ചവരെയും ഞങ്ങൾ തിരുമുമ്പാകെ ഓർക്കുന്നു. പുതിയൊരാണ്ടിന്റെ ആരംഭത്തിലേക്ക് നീ അവരെ സുഖത്തോടും സമാധാനത്തോടും കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നവരായി ഞങ്ങൾ നിനക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ അവരുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം അവരോട് ക്ഷമിച്ച് അവരുടെ ആയുസിന്റെ എല്ലാ നാളും അവരോട് കൂടി ഇരിക്കണമേ. തിരുകൃപാപ്രകാശത്തിൽ അവരെ നടത്തുകയും മാതൃരാജ്യത്തിനായി അവരെ ഒരുക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങൾ കർത്താവായ യേശു മിശിഹാ മൂലം ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനകൾക്കായിട്ട് നമുക്ക് തലകളെ വണക്കാം. നമ്മെ തന്നെ ദൈവങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ ലോക സാഹചര്യങ്ങൾ വളരെ വേദനാജനകമായ രീതിയിൽ മുൻപോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ കൃപ, അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തി ഞങ്ങൾക്ക് പകർന്നു തരണമേ. കർത്താവേ, അങ്ങ് ശാന്തി സമാധാനവും നൽകുന്ന ദൈവമാകുന്നുവല്ലോ. അവിടുന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ, ഞങ്ങളുടെ ദേശത്ത്, രാജ്യത്ത്, ലോകത്തിലെങ്ങും സമാധാനവും ശാന്തിയും അയക്കണമേ കർത്താവേ എന്ന് നമുക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തെ ഓർക്കാം, നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ ഓർക്കാം, എല്ലാ
രോഗികളെയും ഇന്നത്തെ ലോക പശ്ചാത്തലത്തിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരെയും ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സംസ്ഥാനത്തെ ഓർക്കാം. ധാരാളം ആളുകൾ ആശുപത്രിയിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മെ വിട്ടു പോകുന്നു. ദൈവമേ, അവിടുന്ന് സമാധാനവും ശാന്തിയും അയക്കണമേ. മറ്റൊരു വലിയ ദുരിതത്തിലേക്ക് കർത്താവേ ലോകത്തെ പറഞ്ഞയക്കരുതേ എന്ന് ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിക്കാം. ഒപ്പം നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ഗവൺമെൻറ് ഓഫീഷ്യൽസ്, ഡോക്ടേഴ്സ്, നഴ്സസ്, സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകർ, മറ്റിടങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ, വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ സമൂഹത്തിന് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ, വോളണ്ടിയേഴ്സായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ, വിവിധ സംഘടനകളെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ, കർത്താവേ അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യത്തോടുകൂടി ഇരിക്കണമേ. അവിടുന്ന് ബലപ്പെടുത്തണമേ. കർത്താവേ, അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ തന്നെയും സമൂഹത്തിന് നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി അങ്ങയുടെ സാക്ഷ്യത്തിനായി തീരുന്നുവല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ദൈവമേ, അവിടുന്ന് ഈ മക്കളിൽ കൂടി പ്രവർത്തിക്കണമേ. ദൈവത്തോട് നമുക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. നമ്മുടെ സഭയെ ഓർക്കാം. എല്ലാ ശുശ്രൂഷകൾക്കായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. തിരുമേനിമാരെ ഓർക്കാം. നമ്മുടെ മഹാടവകയിലെ തിരുമേനിയെ ഓർക്കാം. ഓഫീസ് ബെയറേഴ്സിൻ്റെ വിവരങ്ങളിലേക്ക് എല്ലാ അച്ഛന്മാരെയും ശുശ്രൂഷകരുടെ വിവരങ്ങളിലേക്ക്, സിസ്റ്റേഴ്സ്, ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ്, മറ്റിടങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ, വ്യത്യസ്ത സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ, സഭയ്ക്ക് മുതൽക്കൂട്ടാൻ നിൽക്കുന്നവർ, വോളണ്ടിയേഴ്സ്, എല്ലാവരുടെ വിവരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കാം. ദൈവമേ, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമനപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഈ നാളുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. സമൂഹത്തിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ, സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കർത്താവേ അവിടെ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് അപേക്ഷിക്കാം. ദൈവമേ, നമ്മുടെ ദൈവാലയങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇതിനെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ കർത്താവേ അപേക്ഷിക്കാം. എല്ലാ കുടുംബങ്ങളെ ഓർക്കാം. ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വസിക്കുന്ന ഭവനങ്ങളായി ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെ കർത്താവേ അവിടുന്ന് മാറ്റണമേ എന്ന് അപേക്ഷിക്കാം. വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ ആശുപത്രിയിലും ഭവനങ്ങളിലുമായിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട്. രോഗത്താൽ ദുഃഖത്താൽ ഭാരപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. സാമ്പത്തിക പ്രയാസങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്ന ഭവനങ്ങളുണ്ട്. ആരോരുമില്ലാതെ ഒറ്റപ്പെടൽ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട്. ദൂരത്തായിരിക്കുന്ന നമ്മളുടെ മിത്രാദികളുണ്ട്, പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട്. കർത്താവേ അവരോടുകൂടി ഇരിക്കണമേ. ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ ആത്മാവ് ഞങ്ങളിൽ പകരണമേ. അങ്ങയുടെ ആത്മാവ് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പകരണമേ. അവിടുന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കണമേ കർത്താവേ പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മെ മുറ്റുമായ വിവരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കാം. എല്ലാ സംഘടനകളെ ഓർക്കാം. അവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യും. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ നാളുകളിൽ കൺഫർമേഷൻ ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. കർത്താവേ, കൺഫർമേഷൻ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. പുതിയ ഒരു തലത്തിലേക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ ഉയർത്തപ്പെടുമ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതവും വിശ്വാസവും അങ്ങയിൽ അധിഷ്ഠിതമായി മാറുവാൻ കർത്താവെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. മാതാപിതാക്കളെ ഓർക്കാം. സഭയുടെ എല്ലാ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഓർക്കാം. കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ദൈവം നൽകിയ എല്ലാ നടത്തിപ്പുകൾക്കാണ് നന്ദി പറയാം. തുടർന്നുള്ള നാളുകളിൽ കർത്താവെ ഞങ്ങളിൽ കൂടി അവിടുന്ന് പ്രവർത്തിക്കണമേ. സമൂഹത്തിൽ എരിയുന്ന ഒരു വിളക്കായി തീരുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യങ്ങളെയും ദൈവങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രത്യേകിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഒരു ശിഷ്യഗണമെന്ന നിലയ്ക്ക് കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ അവിടുന്ന് ക്രമപ്പെടുത്തുവാൻ സഹായിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കാം. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ വിശുദ്ധിയുള്ള ജീവിതമാക്കി മാറ്റുവാൻ, അങ്ങേക്ക് ഏറ്റവും പ്രസാദകരമായിരിക്കുന്ന ജീവിതമാക്കി മാറ്റുവാൻ, ഒരു ഡിസിപ്ലിൻഡ് ലൈഫ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നേടിയെടുക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ കർത്താവെ. ദൈവത്തിൽ നമുക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. ഒപ്പം ഞങ്ങളുടെ ജീവൻ തന്നെ കർത്താവെ, ഞങ്ങളെ തന്നെ കർത്താവെ അങ്ങയുടെ ശിഷ്യത്തിൻ്റെ മറുവിലയായി അങ്ങേക്ക് സമർപ്പിക്കുവാൻ അവിടുന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും മനസ്സുകളെയും ഒരുക്കണമേ. മറ്റൊന്നുമല്ല, ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കൂടി അങ്ങയുടെ നാമം വിളങ്ങുവാൻ കർത്താവെ അങ്ങയെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഷോക്കേസായി മാറുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് ദൈവത്തോട് നമുക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. ഹൃദയങ്ങളെ ദൈവങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പുതിയ രൂപാന്തരത്തിനായി ദൈവത്തോട് നമുക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. ഞങ്ങളുടെ മനസ്സുകളെയും ഹൃദയങ്ങളെയും കർത്താവെ അവിടുന്ന് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തണമേ. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കാം. നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യങ്ങളെ കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഒരു നിമിഷം മൗനമായി നമ്മുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളെയും ആവശ്യഭാരങ്ങളെയും കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം.
നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സകല ജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും ഉറവയാകുന്ന ദൈവമേ, ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിന് മുൻപേ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അങ്ങ് ഗ്രഹിക്കുന്നു. ചോദിക്കുന്നതിനുള്ള ഞങ്ങളുടെ അജ്ഞതയും അങ്ങ് അറിയുന്നു. ഞങ്ങളുടെ യോഗ്യത മൂലം പല കാര്യങ്ങളും നിന്നോട് ചോദിപ്പാൻ ഞങ്ങൾ തുനിയുന്നില്ല. ഞങ്ങളുടെ അന്ധത മൂലം പല ആവശ്യങ്ങളും തിരുമുമ്പാകെ സമർപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്നുമില്ല. എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ ബലഹീനതകളിൽ മനസ്സലിവുണ്ടായി ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ യോഗ്യത മൂലം ഞങ്ങൾക്ക് തരുവാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടാകണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളും സ്തോത്രങ്ങളും ദൈവമുമ്പാകെ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് വീണ്ടും നമുക്ക് കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനായി പൊതുവിലുള്ള സ്തോത്ര പ്രാർത്ഥന ഉപയോഗിക്കാം. പൊതുവിലുള്ള സ്തോത്ര പ്രാർത്ഥന. സർവ്വശക്തനായ ദൈവമേ, സർവ്വപിതാവേ, അയോഗ്യന്മാരോടും സർവ്വശോടും നിനക്കുള്ള സർവ്വനന്മയ്ക്കായിട്ടും ആർദ്രകരുണയ്ക്കായിട്ടും ഞങ്ങൾ നിനക്ക് മഹാവിനിയവും മനഃപൂർവ്വമായുള്ള സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചതിനും പരിപാലിക്കുന്നതിനും ഈ ആയുസ്സിലെ സനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും എല്ലാറ്റിനും മേലായി ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു മൂലം ലോകത്തെ വീണ്ടെടുത്ത നിലവിലപ്പെടാത്ത സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടിയും കൃപാവഴികൾക്ക് വേണ്ടിയും മാതൃപ്രത്യാശയ്ക്ക് വേണ്ടിയും ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ മായപ്പെടാതുള്ളവർ നന്ദിയുള്ളവരായി തീരേണ്ടതിനും നിന്നെ സേവിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ച ഞങ്ങളുടെ നാളുകളൊക്കെയും വിശുദ്ധിയോടും നീതിയോടും നിന്റെ മുമ്പാകെ നടന്ന് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അതിനെ കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഞങ്ങളുടെ നടപ്പിലും നിന്റെ സ്തുതിയെ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതിന് നിന്റെ സകലങ്ങളെ കുറിച്ച് തക്കതായ ബോധം ഞങ്ങൾക്ക് തരണമെന്ന് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു മൂലം ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. അവനും നിനക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സകല ബഹുമാനവും മഹത്വവും കാലാവസാനം കൂടാതെ സർവശക്തിയുള്ള ദൈവമേ, ഈ സമയത്തേക്ക് മനസ്സോടെ ഞങ്ങളുടെ പൊതുവായ അപേക്ഷകളെ കഴിപ്പാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങ് കൃപ തന്നിരിക്കുന്നു. 2-3 പേർ നാമത്തിൽ കൂടുമ്പോൾ അവരുടെ അപേക്ഷകൾ പ്രകാരം നൽകുമെന്ന് വാഗ്ദത്തവും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ കർത്താവേ, നിന്റെ അടിയാരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെയും അപേക്ഷകളെയും ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഉപകാരമാവണം നിവൃത്തി വരുത്തി ഇഹലോകത്തിൽ സത്യ പരിജ്ഞാനവും പരലോകത്തിൽ നിത്യജീവനും ഞങ്ങൾക്ക് തരേണമേ. ഈ സമയത്ത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ചേർന്ന് ക്രിസ്ത്യഗീതങ്ങളിൽ 458 ഗീതം പാടാം. ക്രിസ്ത്യഗീതങ്ങൾ 458 ഗീതം. ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ സ്തോത്രദാനങ്ങളെ സമർപ്പിക്കാം. വ്യത്യസ്ത ഇടങ്ങളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഈ വിശുദ്ധ ആരാധനയിൽ ഓൺലൈനായി സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഈ വിശുദ്ധ ആരാധനയിൽ സ്തോത്രകാഴ്ച സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സാവകാശമുണ്ട്. ദയവായി നിങ്ങൾ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് പ്രത്യേകം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ആശിഷം നൽകണമേ,
ആശിഷം നൽകണമേ. കാശിനു പോലും ഈ ദാസർക്കില്ലേ വീണ നാശില്ലവൻ സഭനെ നിൻ നാമത്തിൽ ദാസരെ കേൾക്കണമേ. ആശിഷം നൽകണമേ മശിഹായേ, ആശിഷം നൽകണമേ. നാം അർപ്പിച്ച വഴിപാടുള്ള ദൈവകരങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സർവശക്തനായ ദൈവമേ, സ്വന്തം പുത്രനെ ആദരിക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു തരികയും അവനോടുകൂടെ സകലവും ഞങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായി നൽകുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ, ഞങ്ങൾ തിരുമുമ്പാകൊണ്ട് സമർപ്പിക്കുന്ന ഈ വഴിപാടുകളെ കൈക്കൊള്ളണമേ. ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ദേഹം കൊണ്ട് ദേഹി കൊണ്ടും ആത്മാവ് കൊണ്ട് നിന്നെ സത്യമായും സ്വതന്ത്രമായും സേവിക്കുകയും നിന്റെ സേവകളെ പൂർണ്ണ സന്തോഷവും ആനന്ദവും കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതിനും ഈ ദാനങ്ങളോടുകൂടെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് എതിർ കേൾപ്പിച്ചു തരുവാൻ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു മൂലം കൃപയേറുളയണമേ. നമുക്ക് തുടർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സർവശക്തനായ കർത്താവേ, നിത്യദൈവമേ, നിന്റെ മഹാശക്തിയുള്ള സംരക്ഷണം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെയും എന്തേക്കും ശരീരത്തിനും ആത്മാവിനും പരിപാലിക്കപ്പെടേണ്ടതിനും ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും ശരീരങ്ങളെയും നിന്റെ പ്രമാണങ്ങളുടെ വഴികളിലും നിന്റെ കൽപ്പനകൾക്ക് ചേർത്ത ക്രിയകളും നടത്തി ശുദ്ധീകരിപ്പാൻ ഇഷ്ടം തോന്നണമേ. സർവശക്തനായ ദൈവമേ, പുറമേ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കേട്ട വചനങ്ങളും നാമത്തിന്റെ ബഹുമാനത്തിനും സ്തുതിക്കും നല്ല നടപ്പാകുന്ന ഫലത്തെ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കത്തക്കവണ്ണം നിന്റെ കൃപയാൽ അകമേ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ നിറയുമാറാകണമെന്നും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു മൂലം ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഒടുവിൽ വിശ്വാസമുള്ള ഹൃദയങ്ങളോടെ കർത്താവിന്റെ ആശീർവാദം കൈക്കൊള്ളുവിൻ. കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച് കാക്കുമാറാകട്ടെ. കർത്താവ് തിരുമുഖം നിങ്ങളുടെ മേൽ പ്രകാശിപ്പിച്ച് നിങ്ങളോട് കൃപയുള്ളവനാകട്ടെ. കർത്താവ് തിരുമുഖം നിങ്ങളുടെ മേൽ ഉയർത്തി നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം തരുമാറാകട്ടെ. ഇങ്ങനെ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ ത്രിയേക ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളും വാഴ്വുകളും പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടായി ഇന്നും എന്നേക്കും കാലാവസാനം കൂടാതെ കർത്താവിന്റെ വരവരെ നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഒടുവിലായി നമുക്കെല്ലാവർക്കും ചേർന്ന് ജ്ഞാനകീർത്തനങ്ങളിലും 455-ാമത്തെ കീർത്തനം, ജ്ഞാനകീർത്തനങ്ങളിലും 455-ാമത്തെ കീർത്തനം കറസ്പോണ്ടിങ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഹിം നമ്പർ 23, ഹിം നമ്പർ 23.
പ്രാർത്ഥിക്കും. തലമുറ തലമുറകളായി ഞങ്ങളുടെയും ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെയും ദൈവമാകും നിങ്ങളുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട നല്ല കർത്താവേ, അനുഗ്രഹീതമായ കർത്തൃ ദിവസത്തിൻ്റെ ശാന്തമായ സമയത്തിനായി നന്ദിയോടെ ഞങ്ങളങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ആയുസ്സിലൊരു പ്രാവശ്യം കൂടെ അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധ സന്നിധിയിൽ അടുത്തു അങ്ങേ ആരാധിപ്പാൻ, അങ്ങ് മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ, അവിടെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്ന നന്മകളേർത്ത് സ്തുതി സ്തോത്രം അർപ്പിപ്പാൻ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് തന്ന സാവകാശത്തിനായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം കർത്താവേ. ഒരു ദുരിത കാലഘട്ടത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നല്ലോ കർത്താവേ. ഓരോ നാളും അവിടുത്തെ കൃപ ഞങ്ങളോട് കൂടിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. അവിടെ നിന്ന് നല്ല ഗുരുവായ കർത്താവെ ഞങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഉള്ളത് കൊണ്ട് സ്തോത്രം. അവിടുത്തെ ദൈവമേ ചേർന്ന ശിഷ്യന്മാരായി ജീവിക്കാനുള്ള ദൈവകൃപ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. ഞങ്ങളെ തന്നെ വേർത്ത് അവിടുത്തെ ക്രൂശിൻ്റെ പിന്നാലെ വരുവാനുള്ള ദൈവകൃപ ഞങ്ങൾക്ക് തരണം കർത്താവെ. ഞങ്ങളുടെ സ്വാർത്ഥതകളിൽ നിന്ന് കർത്താവെ അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങളെ വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. ഞങ്ങളുടെ പാപപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് അവിടെ നിങ്ങൾ വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം. ഓരോ നാളും നിന്നെ പൻപറ്റുവാനുള്ള ദൈവകൃപ ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. ഇന്നത്തെ ആരാധനയിൽ വന്ന എല്ലാ കുറവുകളും ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവിടെ കർത്താവെ അനുഗ്രഹിച്ച് ആശീർവദിച്ച് ഞങ്ങളെ പറഞ്ഞയക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവമേ വിവിധ ഭവനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ ആരാധന സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാവരുടെ മേലും ദൈവകൃപ ഉദിപ്പിക്കും കർത്താവെ. ഇന്നത്തെ ആരാധന ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ധന്യമായ അനുഭവമാക്കി തീർക്കണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാ വിധത്തിലും ദൈവം മഹത്വപ്പെടണം. പെരിയ ആ സാന്നിധ്യം കൂടിയിരിക്കണം. ഇനി ഞങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ ഒരുമിച്ച് സ്തുതിക്കോളും. അങ്ങിങ്ങായി ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും കാത്ത് പരിപാലിച്ചാണ് യേശുമൂലം നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേൾക്കണം പിതാവേ. കർത്താവ് നിങ്ങളോട് കൂടിയിരിക്കട്ടെ. നമുക്ക് സമാധാനത്തോടെ പോകാം. ആമേൻ.